आम जाना अरे श्रीकृष्णकर संदीपनिका आश्रम को पाठ पढ़ा जीवार कौन आवश्यक सब लोक शिक्षा निमित्त आमको जानापी गोटे हिस्टोरिकल इवेंट्स जानापी श्री अरविंद पाठ पढ़े जाते बेंगलोर लंडन जाते श्रीकृष्ण जाते कौटी माने संदीपनिका आश्रम को पाठ पढ़ापी ये विश्वामित्र आश्रम को जाते पाठ पढ़ापी रामचंद्र ये सब हिस्टोरिकल इवेंट्स सोल इवेंट्स नुह सोल इवेंट हूँ दे आर द मैसेंजर ऑफ द डिवाइन So it is a universal personality from who is to surge upon others. जे कि आम समस्त आड़ को छुई जाउची भई जाउची प्रभु श्री अरविंदर वाणी तांकर आशीर्वाद रहस्य आमे समस्त वर्तमान स्पर्शरे तांकर स्पर्शरे आम स्पर्शान्वित होइछु समस्त नुहे सेही पुराना कथा सेही गोटे कथा कहबी समस्त श्री अरविंदर पाखक आसी परिबे नाही चूजन सोल्स ख्रिस्टियन धर्म गोटे कहुई चूजन सोल निर्वाचित आत्मा जितेबले विश्व परिवर्तन घटे से भगवान आसती भगवान केतक निर्वाचित आत्मा को लेकिन कार्य संगठित कर शून्य शून्य रही जाए जो मैंने आपण मैंने आसती जो मैंने आपण मैंने एक बार अंतर श्रद्धार सहित माँ एवं श्री अरविंद को भल पाती साधना निजक सामान्यतम निजक उन्मोचित करछंती दे आर सुजन सोल दे आर साइकिक बीइंग आर डेवलप थ्रू सेंचुरीज अनेक अनेक शताब्दीर संस्कार आपण भीतर को न आसी आप श्री अरविंद पास आस आप किसी असुविधा नहीं कौन संस्कार पुरस्कार दरकार नहीं आप किसी दरकार नहीं श्री अरविंद पाखक आसवाई आपको गोटे स्पेशल संस्कार लेकिन जन्म होता पड़ो आपण मैंने समस्ते भाग्यवान दृश्य जे द्रष्टा दिव्य दृष्टि ताहा देखिपारे कैन पिक देम आउट फ्रॉम द मास एंड ट्रेस टू देयर सोर्स ऑफ दीज इमेंस वाइब्रेशंस सी अनै पारंती तांकर दिव्य दृष्टि अच्छी सी दृष्टि आम मान सब ग्रहण करमी आपण मैंने समस्त जानते शुणी से कथा कल मन पकई दूसरी जड़े अंधटे सी लाइन में छिड़ा श्री अरविंद को दर्शन करने सॉरी माँ को दर्शन करने जन अंध तेणु सी जड़े 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 प्रश्न पचार जड़े आश्रम बड़ साधक को जे सी अंधटी कौन दर्शन कर श्री अरविंद जाकि कहते श्री अरविंद को माँ को सीना सी दर्शन करें माँ तो दर्शन करेंगे गोटे अंधटे तार आग्रह अच्छे मु श्री अरविंद को दर्शन करी कि प्रकार दर्शन हो प्रभु भितर केवल से प्रभु को ही Only the eyes of the seers can pick them out from mass and trace से ही चिन्हट कर दे परिबो जेमिति आपण माने समस्त मां को द्वारा चिन्हट होइछथि पिक आउट ट्रेस टू देयर सोर्स ऑफ इमेंस वाइब्रेशन विश्व इतिहास रे जो चेतनार जो कंपन सृष्टि हेछि से कंपन रे आपण माने समस्त कंपित होचंती आपण मान भीतर वाइब्रेशन सृष्टि होछि मां को बाणी टी राजला माने मां को कथा टी सुनला माने मां को चेतना टी आसी पारा माने मां को धूपर बासना बा पंडिचेरी आश्रम धूपर बासना मोर जन भिणी से पंडिचेरी आश्रम धूपर से बासना ट्रक मालिक से बासना मां आड़ को आग्रहान्वित हो गले परवर्ती समय से मां को आड़ को टर्न कर बासना धूपटा कौटू आसी बासना कौटू आसी ना श्रीअंग आश्रम धूप ताले मु श्रीअंग आश्रम जी जानी ग्रहण करी तेणु आमे जो संसार भितर अच्छा जो ट्रांजिशन पीरियड भितर अच्छा आम समस्ते दुख कष्ट जंत्रणा वार्धक्य मृत्यु सबु सत्य जमी कहते विद्याधर भाई सबु प्रकार असुविधा सत्य तथापि आम यही बाटर समस्या कारण ये आमको आम आसी ना आमको अणा जा जीवन आम पाई ना जीवन आमको दि जाए आमको यह भाव पड़ो अनुभव कर जीवन आमको दिखाई गोटे आक्सीडेंटाली आम सब जन्म पड़ना गोटे निर्दिष्ट पर्पस नहीं पृथ्वी जेकोसी जिन भगवान सब गोटे निर्दिष्ट पर्पस को आगे रखते माँ जमी कहते गोटे गोबर पोक को निर्माण करने
ଯେଭଳି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଳା କୌଶଳ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଲୋକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ସେ ଯୋଉ ଗୋବର ପଟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ୟମ ଭଗବାନ କରିବାକୁ ପଡିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ତାର ବହୁତ କାରଣ ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ ଯାହା ପାଖରୁ ଆସିଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ସରୋ ଅଫ୍ ସେପାରେସନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ଆଉ କାହିଁକି? ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଇଛୁ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ରହିବୁ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗ ଜରା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ରୋଗ ଜରା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ପଥର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହଁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପଥର ସହାୟକ। ରୋଗ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ସେ କହୁଛି ଅଲ୍ ଦି ଅର୍ଡିନ୍ସ ଆର୍ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଚଏସ୍। ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଯେତେ ଯେତେ ଆମ ଉପରେ ଦଶା ସବୁ ପଡୁଛି, ଶନି ଦଶା ସବୁ ପଡୁଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ ଶନି ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ କୋପ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, these are all spirits choice within us। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ତାକୁ ଚଏସ୍ କରିଛନ୍ତି for your speedy growth and progress। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ତ୍ୱରାଗତି ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ଆମେ କେବେ ଭାବିବା ନୁହେଁ, ଏବଂ ବହୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲୋକମାନେ କେବେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାହାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପଡିଲେ ତାର ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କଣ ଗୋଟେ ପାପ କରିଥିଲା, କଣ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲା, କଣ ଗୋଟେ ଇଏ କରିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଏମିତି ଏଇ ଭାବନାଟାକୁ ଆଗେ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡିବ। କଥା କହିବା ତ ଆହୁରି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ ଆମ ମନ ପାଇଁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାବନାରେ ଅଛନ୍ତି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିନାହିଁ। ଏ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇ କଷ୍ଟଟା ଦିଆଯାଇଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଇଛି ଫର୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଏଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଟି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ କର୍ମ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କର୍ମ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ବା ନ କରୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ବା ଆମେ ଯଦି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ କରୁଛି, କହୁ ଭାଗ୍ୟ। ରୂପାନ୍ତର ହିଁ ରୂପାନ୍ତର। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଜାଣିଥିବା ସେତେ ଦିନ ପ୍ରାକୃତିକ ଧାରାରେ ଆମେ ଏମିତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଗତି କରି ଚାଲିଥିବା। ହୁଏତ କେତେ ଜନ୍ମ ଲାଗିଯିବ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଗୋଟେ ମିସିଂ ସୋଲ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଏଇ ଯାତ୍ରାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାପିତ କରି ଦିଆଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ବା ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ପରମାତ୍ମା, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସବୁ ଲେଖାରେ, ମା ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ସେଇ ଲାଷ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନ ହଉଛି नो thyself। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଜାଣ, ଓପେନ ୟୁର ସାଇକିକ୍, enlarge your consciousness, ଚେତନାକୁ ବିସ୍ତାର କର, ଆଉ live the past। ମାଙ୍କର ବାଣୀ ଅଛି ନବବର୍ଷ, live the past। ଅତୀତକୁ ଛାଡ଼, ସେଇ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ସେଇ ଠାକୁର ଆଉ ଆମକୁ ନେବେ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ନେବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କହିଥିବା ଲେଖିଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେ ଯେତେ ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ, ପଢିବେ ନୁହେଁ, ପଢିଲେ ହବନି, ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଯେତିକି ଆମେ ପାଳନ କରୁଥିବା ସେତିକି ମାଙ୍କ ନିକଟତର ହଉଥିବା ଏବଂ ସେତିକି ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବିକଶିତ ହେଇ ଆସିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମ ପାଖରେ ସୀମିତ ସମୟ। ତାପରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ, ଯେ ପୁରୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସୁକାନ୍ତ ଭାଇକି ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ଆମେ ଯୋଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଯୋଉ ତୃତୀୟ ବିଗ୍ରହଟି ରହିଛି, ମହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି ସେ ସ୍ପର୍ଶ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯୋଉ ତୃତୀୟ ବିଗ୍ରହଟି ମାଙ୍କର ରହିଛି, ମା ବହିରେ ରହିଛି, ହଉଛି କାନ୍ତିମୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୁସଙ୍ଗତି, ସୁଚାରୁ ସ୍ଥନ୍ଦର ପ୍ରଗାଢ଼ ରହସ୍ୟ, ଦୁର୍ବାର ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ମୋହିନୀ ମାଧୁରୀମା। ଆମ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ପୁଷ୍ଟିକତା ରହିଛି, କିଛି ଅସୁନ୍ଦର ରହିଛି, ଭାଇ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା
ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ। ଏହି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ, ସେ ବିଷୟ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବିଷୟଟି ରହିଛି ନୂତନ ଚେତନା। ଚେତନା ଅପା ଭାଇମାନେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ନୋ ୟୋର ସେଲ୍ଫ, ନିଜକୁ ଜାଣିବା, ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା। ଦୁଇଟା ସାଇଡ୍ ରହିଛି ଆତ୍ମା, ଗୋଟେ ହଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସୋଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସୋଲ୍। ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସୋଲ୍, ବିଶ୍ୱଗତ ଆତ୍ମା, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଭିତରେ ସମାନ ଅଛି। ଭାଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଅନୁରୋଧ ଭାଇ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ପୂଜ୍ୟ ଦନୁ ଭାଇ, ଆଜିର ସଭାପତି ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇ, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ପୂଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଧର ଭାଇ, ଅଜୟ ଭାଇ ଏବଂ ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ନୂତନ ବର୍ଷ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଜି ଏଭଳି ଗୋଟେ ସମାରୋହ ଯେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, କିଛି ଆମର ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି, କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହବୋଧ କଥା, ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହବୋଧ କଥା। ମାଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ଯୋଉ କଥା ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ହି ଇଜ୍ as vast as universe, his teaching is infinite। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ କିଏ ବୁଝିପାରିବ? ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ଅନନ୍ତ, ସେ ବିଶ୍ୱ ଭଳି ବିଶାଳ। ଏଇ କଥାଟି ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଆଜି ବିଷୟ ଅଛି ୱାନ୍ କନସିୟସନେସ୍, ଏ ନ୍ୟୁ କନସିୟସନେସ୍, ଗୋଟେ ନୂତନ ଚେତନା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ଛାପ ପାଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ହୃଦୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ମନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଭିତରୁ ଟିକେ ମାଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଡାକିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ମା ସେଟା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତା ରହିଛି, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରେ ନାହିଁ। ଥରେ ଏମିତି ମା ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଆସିବେ, ମାଙ୍କୁ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ନେଇକି ଯିବେ। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁନି ଛୁଆଟି ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ, ବୟସ ବେଶୀ ବର୍ଷ ହବନି, 8 ବର୍ଷ କି 9 ବର୍ଷ ପିଲାଟିଏ, ଝିଅଟିଏ। ସେ ଦେଖୁଥାଏ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ହସି ଦଉଛନ୍ତି, ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି, କଣ ଟେ ନେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି। କଣ ସେଇଟା? ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲେସିଂସ୍ ପ୍ୟାକେଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଫ୍ଲାୱାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଟା କଣ? ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଷ୍ପ। ସିଏ ବି ଗଲା, ତା ଲାଇନ୍ ଆସିଲା, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ପହଞ୍ଚି ଟିକେ ଠିଆ ହେଲା, ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିଲା, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମଦର ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ମା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ମା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ମା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ମଦର ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଏଇ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ତା କାନରେ ପଡିଗଲା। ଏବଂ ସିଏ ବି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା କହୁଛି, ଟିକେ ହସିଲା, ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚୁମୁଡି ଦେଲା, ମାଉଚି ମା 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 କନସିୟସଲି ମଦର ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିଲା, କନସିୟସଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ। ମା ଆମର ଜୀବନ, ମା ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ମା ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ, ମା ଆମର ସର୍ବସନ୍ତା, ସବୁ ସିଏ ଆମର, ସେ ଅଧୀଶ୍ୱର। ଛୁଆଟେ କହୁଛି ମା ମା କନସିୟସଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଆଉ ଭଲ ପାଏ, ସତରେ ଭଲ ପାଏ, ଟ୍ରୁଲି ଭଲ ପାଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ତୁ କାହିଁକି ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ହିଁ କଥା କହିବା, ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଇ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟିଏ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହଉଛି ତୁ କାହିଁ ହରି ହରି ହଉଛୁ, ସେ ହରି ନା ଛାଡ଼ିଦେ। ଆମେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଁଟି ହଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ପିତା କହୁଛି ନୋ ହରି, ପୁଅ କହୁଛି ହରି ହରି। ଗୋଟେ କଥା, ପୁଅ ଆଉ ବାପର କଳି ଚାଲିଛି, ପିତା ପୁତ୍ର କଳି। ବାପା କହୁଛି ମୋ ଘରେ କେହି ହରି ନାଁ ଧରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଅ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଯେ ଜଗତର ପ୍ରଭୁ, ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ନା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ନା ଏଇ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ମା ବିଚାରା କଣ କରିବ? ମା ନା ହଉଛି କହିବା। ସେ କାହାକୁ ବୁଝେଇବ? ବାପାକୁ ବୁଝେଇବ ନା ଛୁଆକୁ ବୁଝେଇବ? କହିଲେ ମୋ ଧନରେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ହରି ନା ଛାଡ଼ିଦେ, ତ ହରି ହରି ହନା। ଛୁଆ କଣ କହିଲା? ଛାଡ଼ିଦେଲା କି? କହିଲା ନାଇଁ ଲୋ ବୋଉ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତୁ ଉତ୍ତର ଦେ। ନା କଣ ପଚାରୁଛୁ? ନା ତୁ ବିନା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ କି? ମା ହାରିଗଲା। ନାଇଁ ଧନ, ସଂସାରରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ବିନା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ। ଛୁଆଟି କହୁଛି ବୋଉ ଲୋ ବୋଉ, ସବୁ ହରି ହେଲେ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ।
এই ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା, ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ତରିକତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମ୍ମିଳିତ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ସବ। ଆମେ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ସବୁ ଶ୍ରେୟ ମାଙ୍କର ଏବଂ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଧନୁ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉଭଳି ପ୍ରୟାସଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣୁଛି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ, ପୁଣି 24 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। 24 ସଂଖ୍ୟାଟି ଜାହିଦ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ଏଇ ଯୋଉ ଟିକେ ଛାପ ରହିଛି, ହି ହୁ ଚୁଜେସ୍ ଦ ଇନଫିନାଇଟ୍ has been chosen by the infinite। ଯିଏ ଭଗବାନ ବାଛିଥାଏ ସେ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ବଛା ହେଇଥାଏ, ନିର୍ବାଚିତ ସିଏ। ଅଲ୍ ଆର୍ ଚୁଜେନ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଛିଛନ୍ତି, କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଯିବା ସମସ୍ତେ। ମା ଯୋଉ କଥା ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇ କଥାରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା। ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶା ଅଛି, ଭରସା ଅଛି, ଜୀବନ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ ହବା, କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ବନିବା। ବିଷୟ ହଉଛି ନ୍ୟୁ କନସିୟସନେସ୍। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆମେ ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ। ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମା ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ? ତେଣୁ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ୱାନ୍ କନସିୟସନେସ୍, ହି ଆଣ୍ଡ ସି ଅଲୱେଜ୍ ୱାନ୍। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ମଣିଷ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଦୁଇ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ନା ପୁରୁଷ, ନା ନାରୀ, ନା ପୁଅ, ନା ଝିଅ, ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ନା ପୁରୁଷ ଲୋକ, ଗୋଟାଏ ଚେତନା, ୱାନ୍ କନସିୟସନେସ୍। ଆମେ ଯୋଉଭଳି ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ରୂପରେ ସିଏ ପୁରୁଷ ରାଜିକି ଆସିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ମାଙ୍କର କାମଟି ହଉଛି ଯୋଉ ନୂଆ ଚେତନା ଆସିଛି ସେ ଚେତନାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନଟି ପାଇବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଏ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ ଫ୍ରମ ଓଲ୍ଡ ସଲ୍ ରାଇଜ୍, ଏ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ ଫ୍ରମ ଓଲ୍ଡ ସଲ୍ ରାଇଜ୍। ଗୋଟେ ପୁରାତନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଭୂତ ହୁଏ, ଉଠି ଆସେ, ଚାଲି ଆସେ। ସେଇଭଳି ଭାବେ ଲେଖିଲେ ସେଭେନ୍ ଫୋଲ୍ଡ କ୍ରିଏସନ। କଣ ଲେଖିଲେ? ସେଭେନ୍ ଫୋଲ୍ଡ କ୍ରିଏସନ। 7ଟି ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିବ। ଯାହା ଫୋଲ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି, ଯାହା ଫୋଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ତା ଅନଫୋଲ୍ଡ ହବ, ତା ଉନ୍ମୋଚିତ ହବ, ତା ଖୋଲିଯିବ, ତା ରିଭିଲ ହବ। ଯାହା ଭେଲ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି ତା ଅନଭେଲ୍ଡ ହବ, ତା ଖୋଲିବ। କଣ ଖୋଲିବ? ନା ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ମଣିଷ ଥିଲା କି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ, ସୋପାନ କ୍ରମରେ, ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ, ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ, ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ହେଇକି ମଣିଷ ହେଇଛି। ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ 7ଟି କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କ୍ରିଏସନ ହଉଛି ମ୍ୟାଟର ଫର୍ମେସନ, 1। 2 ଲେଖିଲେ ଲାଇଫ ଫର୍ମେସନ, 3 ଲେଖିଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ, 4 ଲେଖିଲେ ସାଇକିକ ଫର୍ମେସନ, ଯାହା ଅଜୟ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, 5 ଲେଖିଲେ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ, ସଚିତ ଆନନ୍ଦ, 5, 6, 7। ଆରମ୍ଭ କଣ ଲେଖିଲେ? ପ୍ରଥମ ଚେତନା ହଉଛି ଯୋଉ କ୍ରିଏସନ, ଯୋଉ କ୍ରିଏସନ ଆମେ କହୁଛୁ, ଯୋଉ ଫର୍ମେସନ, ଯୋଉ ନ୍ୟୁ କନସିୟସନେସ୍ କହୁଛୁ, ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ମ୍ୟାଟର ଫର୍ମେସନ। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପାହାଡ, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ନାଳ, ସାଗର, ସମୁଦ୍ର, ଅନେକ ସୃଷ୍ଟି ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଆସିନି, ଯାହା କୁହାଉଛି ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି, ପ୍ରଥମ କ୍ରିଏସନ। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ମଣିଷ ନଥିଲା, ବହୁ ପରେ ମଣିଷ ଆସିଛି। ଏକ ହଉଛି କଣ? ନା ପାହାଡ, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ନାଳ, ସାଗର, ସମୁଦ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଜଳଭାଗ, ସ୍ଥଳଭାଗ, ବୁଝିହେଲା? ସୃଷ୍ଟି 2, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସୃଷ୍ଟି 2, ତାକୁ କୁହାଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ, ଯାହାକୁ କୁହାଉଛି ଲାଇଫ ଫର୍ମେସନ ବା ଭାଇଟାଲ ଫର୍ମେସନ। ସୃଷ୍ଟି 2ରେ ଯିଏ ଆସିଲା ତାର ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ବୃକ୍ଷଲତା, ବୁଝିପାରିଲେ? ମଣିଷ ଆସିନି, କିଏ ଆସିଲା? ବୃକ୍ଷଲତା, ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ବୃକ୍ଷ ଜଗତ। ତାପରେ ଆସିଲା ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଏ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ। ବୃକ୍ଷଲତା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ହଉଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ, ମଣିଷ ଆସିନି। ଥାର୍ଡରେ ଆସୁଛି ମାଇଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ, ତାକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଆସିଲା ଚେତନା କାମ କଲା, ତାକୁ ହଉଛି ମନର ଚେତନା, ବୁଝିହେଲା? ତାକୁ ହଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ। ତ ଆମେ କୋଉଠି ଅଛେ? 3ରେ ଅଛେ। 1 ହଉଛି ମ୍ୟାଟର, 2 ହଉଛି ଲାଇଫ, 3 ହଉଛି ମାଇଣ୍ଡ। ଆମେ କୋଉଠି ଅଛେ? ମନରେ ଅଛେ। କେତେ କହିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ କେତେ ଗଲା? 3 ଗଲା, କେତେ ବାକି ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତି ମାନବ ଆସିଲା ପରେ ବି ପ୍ରଥମ ସୁପରମ୍ୟାନ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ। ସେ ପୁଣି ଆସିବେ, ସାବିତ୍ରୀ ପୁଣି ଲେଖା ହବ, ଅଧା ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁଣି କ୍ଲାସ ହବ, ପୁଣି ପାଠ ପଢା ହବ, ପୁଣି ଚାଲିବ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିଏସନ ଉଠିବ। ମଣିଷ ଶେଷ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ଲେଖେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ମ୍ୟାନ ଇଜ ନଟ୍ ଫାଇନାଲ, ହି ଇଜ ଏ ମିଡିଲ ଏଜ, ହି ଇଜ ଏ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ବିଇଂ। ମଣିଷ ଶେଷ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ହଉଛି ଗୋଟେ ମଝି ମଝିଆ ଅବସ୍ଥା, ମଣିଷ ହଉଛି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସତ୍ତା, ବୁଝିପାରିଲେ? ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ମଣିଷ ଗୋଟେ ମଝି ମଝିଆ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ଲାଇଟ ଡିଭାଇନରେ ମ୍ୟାନ ଇଜ ଏ ହାଫ୍ କନସିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଟ୍ରୁଥ, ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚେତନା ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ, ଯାହାକୁ ମା ଆଉ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ମ୍ୟାନ ଇଜ ଏ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ ଆନିମଲ, ଯାହା ଭାଇ କହୁଥିଲେ।
ମଣିଷ ହଉଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ କଥା କୁହା ପଶୁ। ମଣିଷ ହେଇନି, ଏଯାକ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇନି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଥାର୍ଥ ମଣିଷ, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ, ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ମଣିଷ, ଗୋଟେ ପିଓର ମଣିଷ, ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ମଣିଷ ଆମେ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ କେମିତି ଅଛେ ନା ଅଧା ପଶୁ ଅଧା ମଣିଷ ହେଇକି ଅଛେ। କଣ ନାହିଁ କହିଲେ? ଯାହାକୁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ବିନର ଭାଇ ଅହଙ୍କାର ବସିଛି, କୋଉ ସିଟରେ ବସିଛି? ରଜା ହେଇକି ବସିଛି। ତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତା ନା କଣ ଭାଇ କହୁଥିଲେ? କଣ କହୁଥିଲେ? ଫଲସୁଡ, ମିଥ୍ୟା। ସେ ବାହା ହେଇଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ଏଜେଣ୍ଡା, ଲେଖା ହେଇଛି ଏଜେଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଅଛି 13 ଖଣ୍ଡ, ଆପଣ ପଢିବେ, ମାଙ୍କର ସବୁ ଅଛି। ଏଜେଣ୍ଡା ଲେଖିଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟା ହଉଛି ରାଣୀ, ରଜା ହଉଛି ଅହଙ୍କାର। ଦୁହିଁଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଛି, ଜଣେ ରଜା ଜଣେ ରାଣୀ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ରାଗ ଅଛି, କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଇର୍ଷା ଅଛି, କାମନା ଅଛି, ବାସନା ଅଛି, ଡିଜାୟାର୍ସ ଅଛି, ଓଲ୍ଡ ହାବିଟ୍ସ ଅଛି, କେତେ ଜେଲସି ଅଛି, କେତେ ପ୍ରାଇଡ ଅଛି, କେତେ ଭ୍ୟାନିଟି ଅଛି, ପୁରା ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଫେକ୍ଟେଡ, ଅଲ୍ ଆର୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ଅଛେ। କାହିଁକି ନା ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ଟିକେ ରାଗି ଦଉଛି, କିଏ ଛିଙ୍କି ଦଉଛି, କିଏ ଟିକେ ଖତେ ହେଇଯାଉଛି, କିଏ ଟିକେ ଇର୍ଷା କରିଦଉଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ କନସିୟସନେସ ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା କି ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମା ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇ ବାଗରେ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ବହୁ ଲଜ୍ଜା ବାହାରିବ। ମା କହିଲେ ପ୍ରତିଦିନ କି ସମୟ କାଳ ଟିକେ ନିଜକୁ ଓନ୍ଲି 5 ମିନିଟ୍ସ, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଟିକେ ତର୍ଜମା କରିବା ଯେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ରହସ୍ୟ କଣ। ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ବସିବି, କାହା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜେ ବସିବି, ଟିକେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଟିକେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା, ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ୍, ସେଲ୍ଫ ଅବଜର୍ଭେସନ, ଯେ ମୁଁ କିଏ, ହୁ ଆମ ଆଇ, ମୋର ପରିଚୟ କଣ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି, କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, ହ୍ୱାଇ ୱେର୍ ହିୟର, ଯାହା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠି ଅଛି, ଗୋଟେ କଣ ପାଇଁ ଅଛି, ମତେ ମା କାହିଁକି ପଠେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସମୟ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଥିଲି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯୋଗରେ କହେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁନି ଛୁଆଟି ବସିବ, ଗୋଟେ ଧୋକଡା ବୁଢା ବୁଢୀ ବସିବେ। ସେଇ ବୁଢା ବୁଢୀ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁଟେ ଥିଲେ, ସେଇ ବୁଢା ବୁଢୀ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକଟି ଥିଲେ, ଯୁବତୀ ଥିଲେ। ଦିନେ ବୟସର ଶେଷାନ୍ତରେ, ବୟସର ଶେଷ ସୀମାରେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସି ଯାଉଛି, ଚମଡା ଧଦଡ ହଉଛି, ଲୁଚକଚା ହେଇଯାଉଛି, ଯୌବନ ନାହିଁ, ଆଖିରେ ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ, କାନକୁ ଶୁଣା ହଉନି, ଆଣ୍ଠୁ ଗଠି କାଲି ଏବେ ବସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଜଣେ ମା କହିଲେ ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ଠକଟକ ଠକଟକ ହଉଛି, ଶୀତ ଦିନେ ଖଟଖଟ ହଉଛି। ଏମିତି ସମୟ ଆସୁଛି ଯୋଉ କଥାକୁ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ରହିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କଣ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି? ଯୋଉ କଥା ଏମିତି ଘଟିବ ଯାହା ସମୂଳ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ରୋଗ ରହିବନି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ରହିବନି, ମୃତ୍ୟୁ ରହିବନି, ଦୁଃଖ ରହିବନି, ସମସ୍ୟା ରହିବନି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଚେତନା କାମ କରୁଛି, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ଫର୍ମେସନ, ମଣିଷ ଅଛି, ମଣିଷ ନୂଆ ମଣିଷ ହବ, ମ୍ୟାନ ଟୁ ସୁପରମ୍ୟାନ ହବ। ଆଉ ତାହେଲେ କଣଟା ବାକି ଅଛି, ମା ସହିତ କଣ ଛାଡିଛନ୍ତି, ଆମେ କାହା ଉପରେ ଧାଇଛୁ, ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ମା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇ ୟୁ ଆର୍ ହିୟର, ଆମେ ଏଠି କାହିଁକି ଅଛୁ, ଉତ୍ତର ଦିଅ। କେହି ଜଣେ ପାଟି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ବି ଆନ୍ସର ଦଉନାହାନ୍ତି, ମାଟି ଗମ୍ଭୀର ହେଇଗଲେ, ଲଙ୍ଗ ସାଇଲେନ୍ସ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କୁହ ଆମେ ଏଠି କାହିଁକି ଅଛୁ, ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା we are not here, we are not here to make our life easy and comfortable, we are here to find the divine, to manifest the divine, to become the divine। ଆମେ ଏକ ସହଜ ଆରାମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆସିନାହିଁ, ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଖୋଜିବା, ତାଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହୋଇ ଉଠିବା, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଆହୁରି କ୍ଲିୟର କଲେ। We are sons of God and must be even as he। ଆମେ କିଏ? We are, ଆମେ କହିବା we are sons of God। ये जो शब्द सब उच्चारण हुए ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୋଷର ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା ମେସେଜ ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ରିପିଟେସନ ଯଦି ହେଇଗଲା, ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଇଗଲା, ଭିତରେ ଜୀବକୋଷ ସବୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବେ। ସେମାନେ ହଁ ଭରନ୍ତି, ଏସ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମାନି ଯାଆନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି, ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି, କନସିୟସଲି ଶୁଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଲେ our body's cells must hold to the immortal flame। ଆମର ସବୁ ବଡିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୋଷ our body's cells must hold to the immortal flame। ସେଇ ଅଗ୍ନି ଶିଖା, ସେ ଅମୃତ ଶିଖାକୁ ସିଏ ଧାରଣ କରିବ, କିଏ ଧାରଣ କରିବ? ଏସବୁ ଅଛି ଜୀବକୋଷ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ we are sons of God। ଆମେ ସବୁ କିଏ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ସନ୍ତାନ। and must be even as, must ଲାଗିଛି and must be even as he। ଆମେ କାହା ଭଳିଆ ହବା?
ଆମେ କାହା ଭଳିଆ ହଉଛୁ? ଲଜ୍ଜା ମାଡୁଛି, ପ୍ରତିପତ୍ତିଆ ହଉଛୁ, ବାହାଦୁରା ଦେଖାଉଛୁ, ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଉଛୁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖାଉଛୁ, ମାନେ ଏତେ ଗର୍ବ, ଏତେ ଦମ୍ଭ, ଏତେ ଅଭିମାନ, ଏତେ କାହା ପାଇଁ? ଭାବନ୍ତୁ, ଏ ଯାହା ଆମେ ସବୁ ଦେଖେଇ ହଉଛୁ, ମା ଖୁସି ହଉଥିବେ? ଭାବନ୍ତୁ, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ? ଯଦି ଆମେ ସତରେ ଟ୍ରୁଲି ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ହୃଦୟରେ ଭଲ ପାଇଛୁ, ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ, ମାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଛୁ, ମା ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ କହୁଛୁ, ସେ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ମୋର ସେ ସର୍ବସ୍ୱ, ମୋ ଜୀବନ ସିଏ। ତେଣୁ ଟିକେ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଯୋଉ କଥା ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଆଜି କେତେ ଭୋଜି ଭାତ, କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର ମାହୋଲ ଥିବ, 4 ଗୋଡିଆ 2 ଗୋଡିଆ, କେତେ କଥା କେତେ ହଉଥିବ, ଆମେ ପଞ୍ଝାଏ ନାଇଁ 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 ଆମ ସେ ଜୀବନ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ସେ ପୁରାତନ ଜୀବନ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ। ସେଥିପାଇଁ କୋଉଡି ଅଛି, ଶୀତ ଅଛି, କାକର ଅଛି, ସବୁ ପରେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଚଏସ୍ କରିଛନ୍ତି, ନା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନୂଆ ଜୀବନ, ନା ଚାହୁଁନୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ନା ଚାହୁଁନୁ ମୃତ୍ୟୁ, ନା ଚାହୁଁନୁ ଦୁଃଖ, ନା ଚାହୁଁନୁ ରୋଗ। ପଳେଇ ଆସିଛୁ ସମସ୍ତେ, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଲ୍ ଆର୍ ଚୁଜେନ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଜୟ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଜୟ ହେଲେ ବି ମୋ ସନ୍ତାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଜୟ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ। ୱାନ୍ ଡେ ଦ ଭିକ୍ଟରି ସର୍ଟନ୍, ଦିନେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଖାଲି ମୋର ନୁହେଁ, ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସମସ୍ତଙ୍କର, ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜ ଜୟ ହବ, ୱାନ୍ ଡେ ଦ ଭିକ୍ଟରି ସର୍ଟନ୍। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା। ଭାଇ କହିଲେ, ଅଜୟ କହିଲେ କୋଉଠି ଖୋଜିବା? ଲିଭିଂ ୱିଦିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଇଂ ୱିଦିନ୍। ବାହାରେ ଖୋଜିବିନି, ପାହାଡ ନୁହଁ, ପର୍ବତ ନୁହଁ, ନଦୀ ନୁହଁ, ସାଗର ନୁହଁ, ଋଷିକେଶ ନୁହଁ, ହିମାଳୟ ନୁହଁ, ବୃନ୍ଦାବନ ନୁହଁ, ଜଙ୍ଗଲ ନୁହଁ, କୋଉଠି ଖୋଜିବି? ଏଇଠି ଖୋଜିବି। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସିଏ? ସବୁରି ଘଟରେ ସିଏ, ସବୁରି ମଧ୍ୟରେ ସିଏ, ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ସିଏ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ में भगवान के निवास है। ସବୁଠି ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଏତେ ସହଜରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି। କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି? ବାବୁରେ ଧନରେ ଟିକେ ବାଗେଇକି ଯିବୁ। ଗୁରୁଜନ ବସୁଛନ୍ତି, ବାବା ବସୁଛନ୍ତି, ମା ବସୁଛନ୍ତି, କକା ବସୁଛନ୍ତି, ଖୁଡି ବସୁଛନ୍ତି, ତ ହାତ ବାଜିଗଲା କଣ କହିଦବୁ? ଯଦି ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲୁ କଣ କହିବୁ? ବିଷ୍ଣୁ କହିଦବୁ। ତ କାହିଁକି କୁହା ହଉଛି? ଗୋଟେ ଅକ୍ଲେଶରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ଥି ମଜାଗତ ହେଇଯାଇଛି, ଆମ ରକ୍ତରେ ମିଶି ଯାଇଛି, ଆମେ ବାଇଚାନ୍ସ ବି ପାଟିରୁ ବାହାରୁଛି ଯଦି ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲୁ ବିଷ୍ଣୁ। କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଆମର ସେ ହଉଛି ଅସ୍ଥି ମଜାଗତ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏଭଳି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ଯୋଉଟିକେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲେ ପାଟିରେ ବାହାରୁଥିବ ମା ବୋଲି କହିଯାଉଥିବା, ହଠାତ୍ କଣ ଆସିଗଲା ମା ବୋଲି କହିଯାଉଥିବା। ଏବେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହାତୀର ନାଁ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ? ଯେମିତି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ୟୁନିଟି ବୋଲି, ଗୋଟେ ଝିଅ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାୱାର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। କିଏ? ହାତୀ। ଶ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାୱାର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତବର୍ଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି। କିଏ? ହାତୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଖୋଜିବାର ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ଅଛି, ମୁଁ ନିଜେ ବସିବି ଟିକେ ଅବଜର୍ଭ କରିବି, ହୁ ଆମ୍ ଆଇ, ମୁଁ କିଏ, ମୋର ପରିଚୟଟି କଣ, ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବି। ମେଘ କହୁଛି ବେଙ୍ଗଲୀକୁ ପୃଥ୍ୱୀ କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ କାନ। ଏଇନି ଜୀବନ ଅଛି, କଥା କହୁଥିଲା ଟଳି ପଇଲା, ରାତିରେ ଖାଇଲା ପିଲା ଶୋଇଲା, ସକାଳୁ ଉଠି ପାରୁନି। କାହିଁ ଉଠୁନି? ଶେଷ ନିଦ୍ରା। ଯୋଉଠି ଗଲେ ଆଉ ଫେରି ହୁଏନି, ସବୁ କାମ କଲେ, ଶୋଇଥିଲା ହାର୍ଟଚୋକ ହେଇଗଲା, ଗାଡିରେ ଯାଉଥିଲା କଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, କଣ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଗଲା, ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ରୋଗୀ ହେଇଗଲି, ପଡି ତ ଗଲି, ହେଲା ହେଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପରଶ ମୋର ତ ହାଡ ରହିବନି ନା, ପରଶ ହଉଛି ତ ହାଡ ନାହିଁ ନା, ଏଇଠି ଭାଙ୍ଗିବ ନା କୋଉଠି ଭାଙ୍ଗିବ? ଭାଙ୍ଗୁ, ମୁଁ ତ ରୋଗୀ ନୁହଁ ବୋଲି। ତ ଏଭଳି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ୱିଲ୍ ପାୱାର କାମ କରୁଛି, ସେ କହିଲା ମୁଁ କଣ ରୋଗୀ, ମତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସନି, ସିମ୍ପାତି ଦେଖାଅନି, ମୁଁ ବି ଅଲରେଡି ରେଡି ଅଛି ସେଇ ମାଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଖୋଜିବି, କୋଉଠି ଖୋଜିବି? ନା ସବୁରି ହୃଦୟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିବି, ଏକାନ୍ତରେ ବସିବି। ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କୈଳାସରେ, ଆମେ କହୁଛୁ କୈଳାସ ନିବାସୀ, ନାଇଁ? ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗୋଲକରେ, ଗୋଲକ ନିବାସୀ। ଖାଲି ଟ୍ରିକ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠରେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ନିବାସୀ। ସେ କୈଳାସ ନିବାସୀ ମହାଦେବ, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ନିବାସୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ସେ ଗୋଲକ ନିବାସୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେ ସାକେତ ନିବାସୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କୋଉ ନିବାସୀ? ଅନ୍ତର ନିବାସୀ। ସିଏ ହେଲା ଆମର ଅନ୍ତର ନିବାସୀ, ସିଏ ହେଲା ଆମର ଅନ୍ତର ନିବାସୀ। ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତର ନିବାସୀ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଡିଭାଇନ ବିଙ୍ଗ।
ଜଣେ ସବୁରି ଘଟରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କଥା କହିପାରୁଛି, ସିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପରିଚୟ ଅଛି। ମୁଁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ମୋ ଜେଡ୍, ଯଦି ସିଏ ନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପରିଚୟ ଅଛି, ନାମ ଅଛି, ଯଶ ଅଛି, ଠିକଣା ଅଛି, ଘର ଅଛି, ପରିବାର ଅଛି, ଚାକିରି ଅଛି, ବାଣିଜ୍ୟ ଅଛି, ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି, ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସିଏ ନାହାନ୍ତି ସବୁ ବେକାର। ଭାଇ କହୁଥିଲେ 11 ଦିନ ଗଲା ପରେ କିଏ କାହାକୁ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଜୀବନର ଏଇ ଯୋଉ ମହତ୍ଵ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ହୁ am I? ମୁଁ ଅଲସୋ କହିବି I am ବ୍ରହ୍ମନ୍। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି କୁହାହେଲାନି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଶତପୁତ୍ରକୁ ସେ ବଧ କରିଦେଲେ, କିଏ? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଏଡେ ମୂର୍ଖ? ତ ମୁଁ ତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ନା ମୋ ଭିତରେ ମା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ମୋ ଭିତରେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ମୁଁ ମାଙ୍କ ବାରେ କହିପାରୁଛି କି ମା I am also ବ୍ରହ୍ମନ୍, I am ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରୁଛି କି? କାହିଁ କହିପାରୁନି? ନା ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଅନେକ ବଦଗୁଣ, ଅନେକ ଲୋୟର ନେଚର, ଯୋଉଟା ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଅନେକ ଲୋୟର ଭାଇଟାଲ, ଅନେକ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି କାମ କରୁଛି। ଆମ କାମଟି କଣ? ସେ ଲେଖିଲେ ଅଲ୍ ହିୟର ମଷ୍ଟ ଲର୍ନ ଟୁ ଓବେ ହାୟର ଲ। ଏଠି କେହି ଖାମଖିଆଲି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମ ସମସ୍ତ ନିୟମ ଅଛି, ନିୟମ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମା କଡା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। 1956 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 24ରେ ମା ମେସେଜ ଦେଲେ, ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ, ସେ ଅନ୍ଧ ହଉ, ସେ ମୂକ ହଉ, ସେ ବଧିର ହଉ, ସେ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହଉ, ସେ ଅବାଧ୍ୟ ହଉ, ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଏଇ ଯୁଗରେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସେକେଣ୍ଡ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଯିଏ ରୂପାନ୍ତର ଚାହିଁବନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ବିନଷ୍ଟି, ଭ୍ୟାନିଶ କରିଯିବ। ଯିଏ ହଁ ଭରିବ ତାକୁ ଅତି ମାନସ ମହାଜ୍ୟୋତି, ଅତି ମାନସ ନୂତନ ଚେତନା ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ନେଇ ଚାଲିଯିବ, ସହଯୋଗ କରିବ, ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବ, କୋଳାଗ୍ରତ କରିବ। ଯିଏ ନାଇଁ କରିବ, ଆଜି ଯେମିତି ଡାଇନୋସର ନାହିଁ, ଶାଗୁଣା ପକ୍ଷୀ ନାହିଁ, ଅନେକ ଜାତି ପ୍ରଜାତି, ଅନେକ ବୃକ୍ଷ, ଅନେକ ପଶୁ, ଅନେକ ପକ୍ଷୀ, ଅନେକ କୀଟ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମା ଲେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ଯୋଉ ମଣିଷ ଏ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉ ମଣିଷ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉ ମଣିଷ ହଁ ଭରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉ ମଣିଷ ରାଜି ହବ ନାହିଁ, ସେ ଅନିଚ୍ଛୁକ, ଅବାଧ୍ୟ, ଯେତେ ଅରାଜି ହଉ, ସେ କାଲ ହଉ, ବଧିରା ହଉ, ମୂକ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ନ ଚାହିଁଲା କଣ ହବ ନା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ମା ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଲା, ମା କେମିତି କଣ କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି? ମା ସିଧା କହିଲେ, ଯଦି ମଣିଷ ପାଖରେ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରକୃତି ନେଚର କ୍ୟାପିଟାଲ N, ତା ପାଖରେ ମଣିଷ ହଉଛି ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ସଦୃଶ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ ଦିନକୁ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଗୋଡରେ ଚକଟି ପକଉଛୁ, ଦଳି ପକଉଛୁ, କେତେ ଜନ୍ଦା ମଲେ, ପିମ୍ପୁଡି ମଲେ, ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି କି? ଘରେ ଗଲେ ବାହୁନୁଛି କି ହଁ କେତେ କଥା ହେଲା, କେତେ ଜନ୍ଦା ମରିଗଲେ, ଏତିକି ଆଜି ବର୍ଡର ହେଇଗଲେ, ଏତିକି ପିମ୍ପୁଡି ମରିଗଲେ, ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେମିତି ଆମେ ତାକୁ ହେୟଜ୍ଞାନ କରୁଛୁ, ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ପାଖରେ ମହାପ୍ରକୃତି ପାଖରେ ମଣିଷ ହଉଛି ଜନ୍ଦା ପ୍ରକୃତିର ହୀନ। ସେ ପିମ୍ପୁଡି ହଉ, ଜନ୍ଦା ହଉ, ସେ କୁକୁର ହଉ, ବିଲେଇ ହଉ। ତାହେଲେ ବେଳେ ଥାଉ ସାବଧାନ। ଆମେ ନିଜେ ବୁଝିବା, ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ମୋର ପରିଚୟଟି କଣ, ମୋର କାମଟି କଣ, ଏବଂ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ କନସିୟସନେସ ଆସିଛି, ନୂଆ ଚେତନା ଯାହା ମା ଆଣିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଆଣିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ଜଣ 40 ବର୍ଷ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ, 24 ବର୍ଷ ଏଇ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ସଂସାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମଣିଷ ଟିକେ କୃତଜ୍ଞ ଶିଖୁ, ଟିକେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଦଉ, ଏତିକି ଦଉ। ଶ୍ରୀରାମ ଗଲେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଗଲେ 12 ବର୍ଷ, 1 ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଲେ 24 ବର୍ଷ ଏକାନ୍ତବାସ, ମାସେ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ନୁହେଁ, 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, 14 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, 24 ବର୍ଷ ଏକାନ୍ତବାସ ଗୋଟେ ରୁମ। କାହା ପାଇଁ? ପାଠ ପଢୁନଥିଲେ? ପାଠ କଣ କମ ପଢିଥିଲେ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କଲେଜ, ଚାନ୍ଦୋଳ କଲେଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ବାବୁ ମାନେ ଦେଖି କହିଲା ସେ କେତେ ପାଠ ପଢିଥିବେ? ଧୋତି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବୁଢାଟା କେତେ ପାଠ ପଢିଥିବ ମ? ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କ୍ଲାସ 3, କ୍ଲାସ 7 ପଢିଥିବ ବୋଧେ। ବୋଲେ ହଁ, ଆଉ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ନା ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ନାଇଁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିବେ। ନା ଆଉ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ତାଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥରିଲାଣି, ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ, ଏ ଛୁଆ ସବୁ ଏମିତି ଆନ୍ସର ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ପଢି ସେଇ ହେଇଥିବ, ସେଇ 10ମ ଏକାଦଶ ହେଇଥିବ। ବୋଲେ ବାଗେଇ ବସ, ଓଲଟି ପଡିବ। ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ବାଗେଇ କଣ ବସିବୁ? ଶେଷର ICS ସବୁ ତାର ସବୁ ପାଟି ଖୋଲିଗଲା, ଭୋକା ଭଳିଆ ଅନେଇଛନ୍ତି।
ଏମିତି କଥା। ଶେଷର ICS କି ପାଠ ଆମେ ପଢିଛୁ ଯେ 7 ଗୋଟି ବିଦେଶୀ ଭାଷାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦେଶୀୟ ଭାଷା 10, 12, 14 ତାର ଅନଲିମିଟେଡ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, କେହି ବି ସଂଖ୍ୟା ଠିକ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଶୀୟ ଭାଷାକୁ କେତେ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି କେହି ବି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଲେଖାରେ ଅନେକ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ 7 ଗୋଟି ବିଦେଶୀ ଭାଷା, ଲାଟିନ କୁହ, ଇଂରାଜୀ କୁହ, ଗ୍ରୀକ କୁହ, ଫରାସୀ କୁହ, ଜର୍ମାନୀ କୁହ, ଇଟାଲୀ କୁହ, ସ୍ପେନିଶ କୁହ, ଯାହା ବି କହୁଛ କୁହ। ଆମେ କଣଟା କୁହ? ଆମେ ଓଡିଆ, ଆମେ ଓଡିଆ, ଆମେ ଓଡିଆ। ଓଡିଆ ବି ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଏତେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ଠିକ ଲେଖିପାରୁନୁ, ଉଚ୍ଚାରଣ ବି ଠିକ ହେଇପାରୁନି। ହିନ୍ଦୀ କହିଲେ ଲାଗିଲେ ହିନ୍ଦୀ କହିବୁ, ରୁଷିଲେ ଇଂରାଜୀ କହିବୁ। ଏତିକି ଆମେ ଏତିକି ପରେ ଯାଇଛୁ। 7 ଗୋଟି ବିଦେଶୀ ଭାଷା, ଦେଶୀ ଭାଷାର ହିସାବ ନାହିଁ। ସେ ସମୟ ICS ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସଟି ସୁନସାନ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା, କୃତଜ୍ଞତା ଆସିଗଲା। ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଥିଲେ, ସଇଲା ପରେ ବେଢିଗଲେ, ସାର୍ ଏତେ କଥା ଆଜି ଘଟିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ତାଜୁବ ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର, ଜଣେ ଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକଟେ। ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ କଥାଟି ବାରମ୍ବାର ହବା ଦରକାର, ସମୟ କାହିଁ, ସଂଗଠନ ଆମେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରୁନି, ଆମର ଏତେ କର୍ମୀ ନାହାନ୍ତି ସବୁଆଡେ ବୁଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ନିଜେ ସେ ସମୟରେ IS ପାଖରେ ବସି ଅର୍ଡରଟା ମୁଁ ନିଜେ ଆଣିଥିଲି। ଅଲ୍ କଲେଜେସ୍, ଅଲ୍ ସ୍କୁଲସ, ଭାଇମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଓଡିଶାର ସବୁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଆସିଥିଲା, ସବୁ କଲେଜ ପାଇଁ ଅର୍ଡର। ଏବେ ବି ଅର୍ଡର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଚାହିଁଲେ ବୋଧେ ରେନୁଆଲ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମୀ କାହାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଣିଥିଲୁ ଅର୍ଡର ଅଲ୍ ଜେଲ୍ସ, ସବୁ ଜେଲ, ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଜେଲ ଆମେ ବୁଲୁଥିଲୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ। 47 ଜେଲ ବୁଲିଲୁ। ମୁଁ ନିଜେ 222ଟା କଲେଜ ବୁଲିଛି, 456ଟା ସ୍କୁଲ ବୁଲିଛି, ଅଲ ଓଡିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା କଭର କରିଛି। କେତେ ବୁଲିବି। ସବୁଠି ଅଦ୍ଭୁତ ସମର୍ଥନ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହୁଅନ୍ତୁ, HM ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଆମ କଥା ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହା ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କର୍ମୀ, ଆମେ କେହି ଭକ୍ତ କି ରହିବାନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ କର୍ମୀ ହବା, ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ ଗଢିବା। ସଂଗଠନ ହିଁ ମାଙ୍କ ଜୀବନ, ସଂଗଠନ ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ଆମେ କେହି ଭକ୍ତ କି ରହିବାନି। ଆମ କାମଟି ଯେମିତି ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଆମ କାମଟି ହଉଛି କାନୁ କାନ ସମସ୍ତେ କହିବା। ମୁଁ ଯୋଉ ମିଠା ଖାଇଛି ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣେଇବି, ଅନ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କହିବି, ସେୟାରିଂ କରିବି। ସବୁ ଭାଇ ଜାଣିଛ ନା ମା ସିନା ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେ କହ ହଁ କିଏ ସିଏ, କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ପୃଥ୍ୱୀ ରୂପାନ୍ତର ହବ, ନୂଆ କଥା ଘଟିବ, ମଣିଷ ରୋଗ ରହିବନି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ରହିବନି, ମୃତ୍ୟୁ ରହିବନି, ଦୁଃଖ ରହିବନି। ଯେମିତି ମାଙ୍କଡରୁ ମଣିଷ ହେଇଛି, ମଣିଷ ଗୋଟେ ଆଉ ନୂଆ ଫର୍ମ ନବ, ତାକୁ କହୁଛୁ ନ୍ୟୁ କନସିୟସନେସ। ଏମିତି କଥା ଅଛି। କଣ କହିଛନ୍ତି ତାର ଆଗ୍ରହ ବଢିବ। ମହାରାଜଙ୍କ ବହି ପ୍ରଥମ ଦିଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ପଢିବାକୁ ଦିଅ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଭଲ ପାଇବ, ତାପରେ ମା ବହି, ତାପରେ ଅନେକ 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 ବହି ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଜିବ। ଏବଂ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ଏମିତି ଦିନ ହବ ବହି ନ ପଢିକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ନିଶା ଲାଗିଯିବ। ମଦ କି ନିଶା, ଗଞ୍ଜେଇ କି ନିଶା, ବହି ପଢିବା ଗୋଟେ ନିଶା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହି ଦିନେ ନ ପଢିଲେ ସତ୍ୟ ଯେମିତି ଗୋଟେ କଣ ଲସ୍ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ କଣ ହଜେଇଦେଲି, ମୋର ଟଙ୍କା ସୁନା କିଛି ହଜିଗଲା, ମତେ ଏମିତି ଲାଗିବ। ବସ ରୁହନି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ କଥାଟି ହଉଛି ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଡିଭାଇନ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଗଲି ତାହେଲେ କଣ ହବ? ମୁଁ କହିବି କି ତୁ କିଏ ନା ମୁଁ କିଏ? ଆମେ ତାହେଲେ କଣ କହିବା? ଅଲ୍ ଆର୍ ୱାନ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଏ? ଗୋଟେ ହିଁ ଆତ୍ମା, ଗୋଟେ ହିଁ ଚେତନା, ୱାନ୍ କନସିୟସନେସ। ମା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ, ଫରକଟା ହଉଛି ଏତିକି, ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ମନେ ରଖିଛି। ବୁଝିଲା? ୱାନ୍ କନସିୟସନେସ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା ସର୍ବଂ ଖଲିଦଂ ବ୍ରହ୍ମ। ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ, ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଦେବ, ଭଉଣୀ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭଉଣୀ ହଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଚେଞ୍ଜ ହବ, କାରଣ ହି ଇଜ ଦ ଭିଜନ, ହି ଇଜ ଦ ସିୟର। କୌଣସି ଲାଇନ କହିଲେ ସମସ୍ତେ କହିବା ହି ଇଜ ଦ ମେକର, ସମସ୍ତେ କହିବା ହି ଇଜ ଦ ମେକର, ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହି ମେଡ୍, ହି ଇଜ ଦ ଭିଜନ, ହି ଇଜ ଦ ସିୟର, ହି ଇଜ ହିମସେଲ୍ଫ knower and known, he is himself actor and act, he is himself the dream, he is himself the dreamer and dream. Thank you. ବୁଝିଲା? ସାବିତ୍ରୀ ମା କହିବ ତାହେଲେ ସେ କିଏ? he is maker। କରି କରାଉ ଥାଏ ମୁଇଁ, ଆମେ ଜାଣି ସବୁ ସେ ଲାଇନ ସବୁ। ଆରେ ବାବାରେ କଣ ପରିଚୟ ଆମର ଅଛି କହିଲେ? ଆମେ କାହାକୁ ନେଇ ତ ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଉଛୁ? ମୋ ଘର, ମୋ ଧନ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବାହାରିଛି ଏବେ, मेरा तो कुछ भी नहीं, ये धन ये दौलत मेरा तो कुछ भी नहीं। गीत ବାହାରିଛି ନା नहीं? ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି? आज जो कमाया है काल और किसका हो जाएगा, खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। ଭାଇ ମାନେ ବାସ୍ତବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ହୃଦୟ ପଚାରନ୍ତୁ, କଣଟା ଅଛି ମୋର, ମୁଁ କଣଟା ଆଣିଛି?
ମୁଁ କାହିଁ କେତେ ଗର୍ବ ଦେଖାଉଛି? ଆମେ ମଣିଷ, ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବିଚାର ଅଛି, ବିବେକ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ଖଟେଇବାନି ଆମେ ମଣିଷ ବୋଲି। ଆଜ ଏ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ମୋର ବିବେକଟି ଅଛି। ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଭୁଲ କଲେ, ଯଦି କିଛି ଝିଅଟି ଭୁଲ କରିଦେଲା, ଆମେ କହୁଛୁ ତୁ ପୋଡା ମୁହାଁ, ତୁ ପୋଡା ମୁହିଁ, ଏମିତି କାମ କଲୁ, ମୋ ଛୁଆ ହେଇକି ନାଁ ଗାଁ ପକେଇଲୁ, ତୋର କଣ ବିବେକ ମରିଯାଇଛି? ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ନା କରୁନି? କାରଣ ମୋ ପରିବାର ଆପଣ ଖରାପ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ନା କହୁନେ? କେତେ ଗାଳି ବି କରି ପକଉଛେ। ପୋଡା ମୁହାଁ, ପୋଡା ମୁହିଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହି ପକଉଛି, ତା ସାରା ଆଗେ ଲଗେଇ ଦଉଛୁ। କଣ କହୁ ସେଇଠି? ତୋର କଣ ବିବେକ ମରିଯାଇଛି? ତୁ ଏଡେ ଅଭିଜ୍ଞ ଛୁଆଟା। ଯଦି ମା ଆମକୁ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ, ମା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ, କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ? ମୁଁ ତମକୁ ବାର ବାର କହୁଛି ତୁମେ କିଏ, ତୁମେ ଟିକେ ଆବିଷ୍କାର କର, ତୁମେ କିଏ, ତୁମେ କିଏ, ତୁମେ କିଏ। ମୁଁ ତମକୁ 50,000 ଟାଇମ୍ସ କହିଲାଣି। ଓଡିଆ କଣ? ଯେତେବେଳେ ଓଡିଆ କରିଛନ୍ତି 50,000 ଥର ମା କହିଲଣି। ଆମର ସନାତନ ଭାଇ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ 50,000 ଟାଇମ୍ସ। ଗାଳି କଲେ କହନ୍ତିନି ତ 100 ଥର କହିଲାଣି, ତୁ କଣ ମଣିଷ ପିଲାଟି, ତୁ କଣ ବୁଝିପାରୁନୁ, ତ ଜ୍ଞାନ ଗଛ ନାହିଁ। ସେଇ ମା କହୁଛନ୍ତି 50,000 ଥର କହିଲାଣି, ତୁମେ କିଏ, ତୁମେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କର। ମୁଁ କିଏ, ମୋ ପରିଚୟ କଣ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି? ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ବରାବର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲୁ, ଜିଜ୍ଞାସା ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ନିଜେ ହି ଦ ମେକର, ଦ ୱାର୍ଲଡ ହି ମେଡ୍। ସେ ନିଜେ ସବୁ, ଯେମିତି ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ସେ ଗୋବର ପକ ହଉ, ସେ ପୃଥିବୀ ହଉ, ସବୁକୁ ସେ ସମାନ ଶକ୍ତି ଦେଇ, ସମାନ ଆଇଡିଆ ଦେଇ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବେକାର ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜଡ ଅଛି, ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ଉଦ୍ଭିଦ। ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛି, ପକ୍ଷୀ ଅଛି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ପକ୍ଷୀ। ପକ୍ଷୀ ଅଛି, ପଶୁ ଅଛି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ପଶୁ ଅଛି, ମାଙ୍କଡ ଅଛି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ମାଙ୍କଡ ଅଛି, ମଣିଷ ଅଛି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ମଣିଷ ଅଛି, ଆସିବ ନୂଆ ମଣିଷ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ହବ? କମନ ସେନ୍ସ କହୁଛି। ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଥିଲେ, ତାକୁ କୁହାଲା ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ, ସହଜରେ ମାଙ୍କଡ ରାଜି ହେଲେନି। ଆଜି ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି କି, ହେ ମହାଦେବ କାହିଁ ନିଷ୍ଠୁର ହେଲ, ଲାଞ୍ଜ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଲାଞ୍ଜ ଦରକାର କି ଆମର? ଲାଞ୍ଜ ନାହିଁ ପଛପଟେ। ଏବେ ଲାଞ୍ଜ ଥିଲେ ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ହୋଲଟା ପୁଣି କେମିତି ସିଲେଇ ହବ, କେତେ କପଡା ଲାଗିବ। ସେ କହିବ ଅପା ତୁ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲୁ, ନା କାହିଁ ଘୁଞ୍ଚିବି, ନା ମୁଁ ବସିବ, ଲାଞ୍ଜ ବସିବ, ଏଇଠି ଏତିକି ପାଲ ଜାଗା ହବନି, ଏକ୍ସଟେନସନ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଲୋମ ଗୁଡାଇ ଥିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ମାଙ୍କଡ ମୁହାଁ, ମାଙ୍କଡି ମୁହାଁ ସବୁ କଥା ସବୁ ଆସିବ। କେମିତି? ନା ମାଙ୍କଡ ଚେପ୍ଟା ମୁହାଁ, ମାଙ୍କଡ ମୁହାଁ, କଳା କାନ୍ଦର, ହଁ କଳା ବାନ୍ଦର, ଏମିତି କଣ କହନ୍ତି ସବୁ କଥା। ତେଣୁ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏବେ ହସ ମାଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷବରେ ସବୁ ମାଙ୍କଡ ବୁଝିଲେ କି ଆମେ ମଣିଷ ହବା ଦରକାର ବୋଲି। ଏବେ ଆମେ ହସି ଦଉଛୁ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଫର୍ମେସନ ଆସୁଛି, ନ୍ୟୁ କନସିୟସନେସ ଆସୁଛି। ଯୋଉ କନସିୟସନେସ ର କାମଟି ହଉଛି, ରୋଗ ରହିବନି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ରହିବନି, ମୃତ୍ୟୁ ରହିବନି, ଦୁଃଖ ରହିବନି, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ। ତ ମା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ମା ନ୍ୟୁ କନସିୟସନେସ ର କାମଟି କଣ? ମା ସ୍ୱୟଂ ହେଲେ ନ୍ୟୁ କନସିୟସନେସ। ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ମା ହଉଛନ୍ତି ସଚିତ, ମା ହେଲେ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ମା ବହିରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚେତନା ଶକ୍ତି କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି। ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମରି ମା ବୋଲି କହୁଛୁ, ମୋରି ମା ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆମରି ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛୁ, ମା 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 ଅଦିତି, ମା ମୀରା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ, ଆମେ ଯାହାକୁ ମା ବୋଲି ଡାକୁଛୁ, ସେଇ ଅଦିତ୍ୟ ମା ସିଏ। ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଚେତନା ଶକ୍ତି, ଯିଏ ହେଲେ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଯାହାକୁ ହଉଛି ଡାଇନାମିକ ଫୋର୍ସ। ସିଏ ହେଲେ ସେଇ କନସିୟସନେସ, ସିଏ ହେଲେ ଗତିଶୀଳ, ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ସ୍ଥିତିଶୀଳ, ଷ୍ଟାଟିକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ମା ଯଦି ମାଙ୍କଡରୁ ମଣିଷ ଏତେ ଫରକ ଅଛି, ତାହେଲେ ନ୍ୟୁ କନସିୟସନେସ ର କାମଟି କଣ? ଯେ ମଣିଷ ଆଉ ସୁପରମ୍ୟାନ ଭିତରେ କଣ ଫରକ ହବ? ଶୁଣିବ। ମା କହିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ କରନି, ତୁମେ ନିଜେ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କର, ଶୁଣିବ। ଏତେ ଅଳି କଲେ ମା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଭଲ୍ୟୁମ 5 ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିଲେ, ମଣିଷର ଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ନୂଆ ମଣିଷର ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ। ମା ବୁଝିପାରିଲ? ତାକୁ ହଉଛି ସେକ୍ସ ଲେସ୍, ଲିଙ୍ଗ ରହିତ। ଲିଙ୍ଗ ରହିବ ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡ୍ରି ପିଲା, ମାଇ ପିଲା, ଏମିତି ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ। ଲିଙ୍ଗ ରହିତ କେମିତି ହବ ସେ ତ ମା ଜାଣିଥିବେ। ଏବେ ଖାଲି କଳ୍ପନା କର, ନା ଅଣ୍ଡ୍ରି ପିଲା, ନା ମାଇ ପିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦୁଇ କହିଲେ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ଭାଇ ସମୟ କାହିଁ, ବେଳ କାହିଁ, ମାଙ୍କ ମା ହବା ପାଇଁ, ତମର ତ କିଛି ନାହିଁ, ବାର ବୁଲା ବୁଲୁଛ, ଆମର ସମୟ କାହିଁ, ଆଉ ଭାଇ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ପେନ୍ସନ ପାଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି, ମୋର କାହିଁ। ମା କହିଲେ ସେଇଟା ବି ରହିବନି। ନା କଣ ରହିବନି? ଏଇ ପେଟ ପାଇଁ ନାଟ, ନୋ ଷ୍ଟୋମାକ। ଦୁଇ କହିଲେ ନୋ ଷ୍ଟୋମାକ। ଭାବିଲେ ଦେଖି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜନ୍ତୁ ଆସୁଛି, ନ୍ୟୁ ସ୍ପେସିସ୍ ଆସୁଛି, ନ୍ୟୁ ଫର୍ମେସନ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ହଉଛି ଫୋର୍ଥ ଡାଇମେନସନ, ଫୋର୍ଥ କ୍ରିଏସନ, ସୁପରମ୍ୟାନ, ତାର ପେଟ ବି ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ
जे मनीष केमिति हबो जदि लांज देदेवी ताले मु उल्टी पड़िबी मोर से बैलेंस मोर से होची भारत संरक्षा करूची लांज बिना मनीष केमिति हबो नाही आमे लांज दबुनी मनीष होनी उठी पड़ेले ए लांज नाही मन दुख होची लोम नाही मन दुख होची जदि लोम हटिबो टांगरा बांगरा देखा जिवो लोम रहिबोनी नंडा नंडा देखा जिवो के कहले एबे हमहु पुले लोम दिया हबो टिके मुह चेप्टा करा हबो मुह टिके बाहर को बाहरिबो लांजटी पछड़े ओळुथिबो भल लागिबो सालटा केमति घोरिबी लांज कोन केमति घोरिबो ताको शीत लागिबो नै एबे एक्जेक्टली देखंतु प्रश्न करछनी मा स्टोमक रहिबोनी केमति हबो माल वेट कर मा कहले सेठी कोन काम करिवो कहले मा कहले पावर ऑफ कंसंट्रेशन सब जगह रे कोन काम करिवो ना सकेंद्रित शक्ति सकेंद्रित भार काम करिवो सेठी शक्ति दी तमे टिके को प्रयास कर बुझिया पई एबे एते प्रश्न करनी तथापि पुणी प्रश्न कले मा तापर पुणी हबो इंटरेस्टिंग संध्या समय क्लास होची केही उठिलेनी राति 9 रु ऊर्ध्व हेलानी मा कहले उठ चलो जीवा टाइम हेलानी ना मा बसिबु सुनिबु आ कोन अछि को मा कहले सुनिबो नो लंग्स फुसफुस रहिबनी ना कोन खाली कहितला मा कहले नो ब्लड प्रेशर लो होची हाई होची आ ब्लड तो नाही बीपी को बढ़िबो आ बटे खाया कोन दरकार अछि डाक्टर रहिबेनी डाक्टर भी रहिबेनी मा कहले नो ब्लड केतला 4 हैला 5 कहले नो बोन्स भाई कहले पड़ी गली फाटी गला से पड़ी गले भी फाटीबनी आ रहिबनी से किछ नो बोन्स तो बड़ था कहले जो चोक हो जाउची जाम हो जाउची नो हार्ट इत्ते बड़ा कंडीशन लगैछंती एत्ते बड़ा कथा घटिबो आमे जदी सोई पड़ीबा जदी टे निस्तेज हो जिवा तले गेट लॉस ता कहउची महती विनष्टि नुआ वर्ष रे नुआ संकल्प 25 चली गला आसीबे कि हो एठी पूर्वरु जो घंटा चली गला 11टा आसीबे कि थरे जदी मो पानी रे डुबो दली उठला बेलको से पानी बही चलला आसीबे फिरबे कि भाई भणी माने हमर मन हमर चेतना हमर भावना हम सब शुद्ध करिया पड़िबो एवं पूरा कंक्रीट भाव रे जहा मासन कहछन सेही वचन को नै सेही वाणी को नै से वार्ता को नै जीवन बंचिया पड़िबो बड़ कथा होची अप्लाई करिया कथा लास्ट कहले से बॉडी केमदी हबो पुनी प्रश्न कले मा कहले चारटा कंडीशन देले लुमिनोसिटी एडोप्टेबिलिटी लाइटनेस एवं इलास्टिक ता कहउची प्लास्टिसिटी छोटा हबो बड़ा हबो से दृश्य हबो अदृश्य हबो ताको शीत नाही जैकेट नाही कोट नाही शाल नाही कि दरकार नाही खरा काटिबनी वर्षा रे किछि असुविधा नाही किछि शीतर असुविधा नाही किछि त काटिबनी ट्रेन दरकार नाही बाइक दरकार नाही प्लेन दरकार नाही नो फ्लाइट नो ट्रेन नो टू व्हीलर नो बाइसाइकिल नो साइकिल नो कंठे किछि दरकार नाही से एठी अछि सीधा पळेबो हमर क्या पळेबो हनुमान छोट हबो बड़ा हबो साइज रे विशाल हबो कि हबो आमे हबा कहून कि हबो हां बड़ाटा को आमे हबा मां को मां बसु सुनुसंती आमे मां को काई एते लजित हवा कहया भाई आमे हबा ना एते भांगी काई पडुचे निश्चित हबो मां कहिसंती के कहिसंती तले के करैबो तले आमे कोन करिया राजी हवा खाली हां बरे मां कहले खाली हां भरि दियो खाली सहमति प्रकाश करो बाकी काम मु कर देबी तुमे खाली यस करो यस हां मां आई एम रेडी मां तुमे जहा कहबो मु ता करबी आई शैल डू कहि परिया नाही हो एठो गले आ मते मरण हुंदानी जा ए केते धंदा अछि केते फाइट अछि जे भाई कहिसंती बोली हम आसुलु ना एठी गला पर केते कथा अछि मोर पर आईएस अछि ओएस अछि तो सब काम कर के मना करछि कि आईएस हबो ओएस हबो डॉक्टर सब हुआ किंतु लक्ष्य भूली जाओ ना लक्ष्य बिना जीवन सर्वदा दुखपूर्ण जीवन एन एमलेस लाइफ इज ऑलवेज ए मिजरेबल लाइफ जब लक्ष्य नाही जीवन ध्वंस हो जिवो बुझि पाले कोन कहले ना लुमिनोसिटी शरीर केमती हबो ज्योतिर्मय हबो बॉडी स्प्रे दरकार नाही सुनो पाउडर दरकार नाही क्रीम दरकार नाही पॉन्ड्स पाउडर दरकार नाही ब्यूटी पार्लर जिया दरकार नाही बुझि पाले कोन कहले लुमिनोसिटी जळिवो शरीर जळिवो आलोकमय तेजदीप्त शरीर जेमति को एनलाइटन शरीर पूरा आसीबो बुझेला कोन कोन कहले लाइटनेस ग्रोथ हवा नाही हल्का ग्रोथ शरीर हबोनी कोन करी भाई चली पाउनी पेटटा बाहरी गला पेट भी बाहरी पेट तो नथि पेट बाहरी कोन बुझि पाले एटा इंटरेस्टिंग कथा सब बुझलटी प्लास्टिसिटी कोन नमनीयता एडोप्टेबिलिटी कोन अनुकूलिता सब जगह से रही परिबो छोट घर हो बड़ घर हो जोठी हो आकाश हो नदी हो नाळ हो खाल हो डिबा हो से उड़ी जीवो चली जीवो छोट होई जीवो मच्छी होई जीवो पोको होई जीवो कुकुर होई जीवो बिले सब होई जीवो सब रूप चेंज कर दबो
ସବୁ ରୂପ ସବୁ ଫର୍ମ ସେ ନେଇପାରିବ। କିଏ ନେଇପାରିବ? ସୁପରମ୍ୟାନ। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସାରୁଛି। ମା କହିଲେ 3ଟା କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। କ୍ଲାସ ଶେଷରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ କ୍ଲାସ ମା ଶେଷକୁ କହିଲେ 3ଟା କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। କଣ୍ଡିସନ ହଉଛି ତୁମେ ଯାହା ପଢୁଛ ଯେତେ ପଢୁଛ ଭଲ, ଗୁଡ ବୋଲି ମା କହିଛନ୍ତି। ଗୁଡ ଯେତେ ପଢୁଛ ଭଲ। ସବୁ ପଢିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ତୁମେ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ କି? ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଦେଖିଲେ ଯୋଗ ସମୟରେ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆୱାର ଲାଇଫ। ଏ ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆୱାର ଲାଇଫ। ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ ଜୀବନ ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି। କଣ ସମୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବା। ଦେଖିଲେ ମହାରାଜ ଲେଖିଲେ ବେଳ ଗଡି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ ହଉଛି ବେଳ ଗଡି ଯାଉଛି। ବୁଝିଛ ନା ନାହିଁ? ତଳ ବଡା ଖସୁଛି, ମଝି କହୁଛି। ତେଣୁ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆୱାର ଲାଇଫ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏ ଗୁଡ ବୁକ୍ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆୱାର ଲାଇଫ। ହବନି? ଯୋଉ ବହି ସବୁ କିତାବ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାହା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି? ମାଙ୍କଡ ପଡିବ କି? 66 ଭଲ୍ୟୁମ୍ସ କାହା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି? ଜୀବନ ପଳେଇବ, ଚୁଟି ଉପୁଡିଯିବ, ବୟସ ଖସି ପଡିବ, ବହି ପଢା ସରିବନି। ସରିବ ଭାଇ, ସରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର 36 ଭଲ୍ୟୁମ, ମାଙ୍କର 17 ଭଲ୍ୟୁମ, ଏବେ ଏଜେଣ୍ଡା ହଉଛି 13 ଖଣ୍ଡ। ଏବେ ଭଲ୍ୟୁମ ବଢି ଯାଇଛି, ଜାଣିଛ ନା? ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିବ, ଭଲ୍ୟୁମ 17ରୁ 20 ହେଇଗଲାଣି। ପୁଣି ନୂଆ ନ୍ୟୁ ଅଡିସନ ପଳେଇ ଆସିଛି, ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ ପଳେଇ ଆସିଛି, ମାନେ ନୂଆ ଯୋଉ ଏପିସୋଡ ପଳେଇ ଆସିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏପଟେ 20, ସେପଟେ 13, ସେପଟେ 36 ହେଲାଣି। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ପଢୁଛୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବି ହଉନା କାହିଁକି ଆମେ ତାକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମା ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଆଜିଠୁ ଆଉ ରାଗିବିନି, ଟିକେ କଥା, ଆଉ ଟିକେ କ୍ରୋଧିତ ହେବିନି, ଆଉ ମିଛ କହିବିନି। ମା କହିଲେ ଯଦି ମିଛ କହୁଛ ତୁମଠାରୁ ମୋ ଭିତରେ ଅନେକ ଦୂରତା ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଗ୍ୟାପ୍ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି ଯଦି ମିଛ କିଏ କହୁଛ। ବାଇଚାନ୍ସ ବି ମା କହିଲେ ଥଟ୍ଟାରେ ହଉ, ମଜାରେ ହଉ, ଜୋକରେ ବି ହଉ, କମେଡିରେ ହଉ, ମିଛ କହିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଛୁଆ ଦିହରେ, ଅପା ଦିହରେ, ଭାଇ ଦିହରେ ବାଇଚାନ୍ସ ବି ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ସୁଲୁ ସୁଲୁ କହିକି ଯୋଉ ହାତ ମାରି ଦଉଛ, ହାତ ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍। ସବୁ ମାଙ୍କ ୱାର୍ଡ ସବୁ। ଆମେ ବହୁତ ଜାଣି ପାରୁନୁ, ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆମେ ବହୁତ କଥା କହିଦଉଛୁ ବେଳେ ବେଳେ। ପୁରା କେୟାରଫୁଲି ବଞ୍ଚିବ। ହାତ କେମିତି ଯିବ, ଚାହାଣୀ କେମିତି ଯିବ, ଦୃଷ୍ଟି କେମିତି ଥିବ, ସବୁ ଉପରେ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସେମିତି ନୁହଁ। ଆଉ କେବେ ବି ହଠାତ୍ ଠିଆ ହେଇପଡନି କି ଆସିକି ମୋର ଦଳେ ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ମୁଣ୍ଡିଆଟାକୁ ସହଜ ରିସିଭ୍ କରନି, କାରଣ ମୁଁ ସେତିକି ହେଇନି, ମୁଁ ତାକୁ ଆସିବା ତ କଣ କରିବି। କାରଣ ଯିଏ ପିଲାଟିଏ ତାର ବାର୍ଥଡେ ପାଳନ କରାହଉଛି, ପିଲା କୁହାଉଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ବୋଲି, ଜଣେ ଢୋଲେ ପିଇକି ଆସିଥିବ, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ନା? ଏଇ ତ ମଉସା ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି, ଖରାପ, ସେ ଢୋଲେ ପିଇକି ଟଟଳ ହଉଛି, ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାଇଲା, ସେ ମଉସା ତାକୁ ଆସିବ ତ କଣ କରିବ? ତୁ ବଡ ହେଲେ ତଥା ଆସୁ, ଗୋଟେ ବଡ ମଦୁଆଟି ହଉ, ଆଉ ସେ କଣ କହିବ? ହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ବଡ ଭାଇ ଆଇଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ନା, ଆମ ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ହାର୍ଟ ଟୁ ହାର୍ଟ, ସୋଲ ଟୁ ସୋଲ। ସରିଲା, ଚାଲି, ବୁଝିଗଲା? ଶେଷରେ କହିଲେ ଯୋଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ଆମେ ହେଲେ, ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଆମେ ଯେତିକି ପଢୁଛୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବି ହଉ ଆମେ ତାକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। 2, ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ ତାକୁ କହିଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ଆଜି ହଉଛି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଝଟକା ଖାଉଛୁ, ନା ଆଉ ସେ କାମ କରିବିନି, ନା ଆଉ ହବନି, ଆଉ ରାଗିବିନି, କ୍ରୋଧ କରିବିନି, ମତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ହବନି। ପୁଣି ରାତି ପାଇଲେ ପୁଣି ଯୁଆକୁ ସେଇଆ, ଯଥା ପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ୍। ଅଙ୍ଗାରକୁ ଯେତେ ଧୋଇଲେ ସେଇ ତାର ପ୍ରକୃତି ଛାଡିବ ନାହିଁ। ମା କହିଲେ ଯୋଉଟା କରୁଛ, ଯୋଉଟା ପାଳନ କଲ, ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା ପରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେୟ କର, ମା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଆମେ କହିବା ଲେଟ୍ ୟୋର ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍। ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ଲେଟ୍ ଡାଇ ବୋଲି କହୁଛୁ ନା, ମା କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ୟୋର ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍। ଯୋଉଟା କହିବା ଲେଟ୍ ୟୋର ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍, ନଟ୍ ମାଇନ୍। ମା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ମୋ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ, ହୃଦୟରୁ ହୃଦୟ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ, ରେସପେକ୍ଟ ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆମେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହବନି। ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଜଣେଇବା, ଇଏ ହଉଛି ମାତୃକାର୍ଯ୍ୟ। ମାଙ୍କ ସଂଗଠନ ଭଲ ପାଇବା, ସଂଗଠନ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ ହବ, ସଂଗଠନ ଆହୁରି ଗ୍ରୋଥ ହବ, ମାଙ୍କର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ମାଙ୍କ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ନୂଆ ପେସିସ୍ ଆସିଗଲାଣି, ନ୍ୟୁ ଫର୍ମେସନ ହେଇଗଲାଣି, ଜାଣିଛ ନା? ସୂକ୍ଷ୍ମରେ କାମ ସରିଛି, କେବଳ ଫିଜିକାଲ ରୂପ ନବ। ଏବଂ ସମୟ ଅତି ନିକଟ ହେଲାଣି। ଏବଂ 26 ମସିହା ହଉଛି ମା 26 ମସିହାରେ ଆଶ୍ରମ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଜାଣିଛ ନା? ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ କଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଥା ହବା। ତାପରେ ମା ବହି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଏଇ 26 ମସିହା ହଉଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ଚେତନାର ବର୍ଷ।
ମା ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆଶ୍ରମ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିଲେ ମା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯାଅ, ମା ମତେ ଯୋଗ୍ୟ କରି ଗଢ଼, ମେକ୍ ମି ଓଡ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ମେକ୍ ମି ଓଡ୍ ଚାଇଲ୍ଡ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଭାଇ ନୂତନ ଚେତନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ସହିତର ଅନେକ ଦିଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା। କେଉଁଝର ସଂଗଠନ ଭିତରେ ସେ ଅନେକ ସମୟ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ପରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିପାରିବା। ଆମ ପାଖରେ ଅଜୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଅଜୟ କୁମାର ପଲ୍ଲେଇ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଜ ଅବତାର ବିଷୟରେ 10 ମିନିଟ୍ ଆମକୁ କହିବେ। ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲିକି ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ, କାହିଁକି ନା 1:30 ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ করুণাময় মা পরম প্রভু শ্রী অরবিন্দ, উপস্থিত সমস্ত মাতৃসন্ত, 2025 को आम केमती भाव ग्रहण करते, 2026 को आम केमती भाव ग्रहण करवा, जदि यही कथा टी आम अनुभव करने को जाऊ, जहाँ को सांग करके आम 25-26 कौन होल लाइफ बितेवा, से होते प्रभु श्री अरविंद। कारण श्री अरविंद केवल 2025 नुहति कि 26 नुहति, कारण श्री अरविंद जुग जुग धरी, कारण श्री अरविंद इज एन इमानेशन ऑफ द सुप्रीम, से होते परमंक अवतार हु केम ऑन अर्थ, जे के पृथ्वी पृष्ठ को आसीथिले टू अनाउंस, घोषणा करिया पई the manifestation of a new race, a new world, गोटे नुआ जाति, गोटे नुआ पृथ्वी, जोटी की द सुप्रामेंटल, आमे माने इगरली एवं सिंसियरली पूर्ण आग्रह सहित एवं निष्ठार सहित ए कार्यटी को करिया पई समर्थ होवा पई चेष्टा करिया। तबे ये जो श्री अरविंद जहाँ स्थिरीकृत हो सारी से कथा कहना माने नुह जे आम सहयोग कले प्रभु श्रीराम कार्य हम, आम सहयोग न कले हम नहीं, सेटा नुह आम इच्छा कौन सृष्टि रही, परमंक इच्छा ये सृष्टि जेतु परमंक इच्छा ये सृष्टि आमे सेतबेले भाग्यवान हवा जेतेबेले सहयोग करिवा। आम ट्रेन सुविधा है भुवनेश्वर पंडिचेरी जावाई, जी पंडिचेरी जावाई चाहिए से ट्रेन बस, जो न गले से सुजोग वंचित है। ठीक से भाई ये जो श्री अरविंद सीधा सड़क परमंक उत्सव, परम उत्सव परमंक अवतार जहाँ स्थिरीकृत हो सारी से कथा प्रतिपादित बर्तमान समय आसी पहुंची, बर्तमान से परिलक्षित हम, प्रमाणित हम। तेणु श्री अरविंद को आम मानव दृष्टि देखिले भूल हो। श्री अरविंद द सुप्रीम इन ह्यूमन फॉर्म, श्री अरविंद द सुप्रीम इन ह्यूमन फॉर्म, श्री अरविंद होउछंती सही परम जे कि मानव रूप जेतु श्री अरविंद से परम जे मानव रूप आमे माने तांकर छोटिया छोटिया अंश, आमे सब मानवीय अंश। He is human person, we must grow divine, कारण we are sons of God, must even as he, आमे सब से परम अंश आसी दिने भगवान हबु, एक सुनिश्चित हो सारी। तबे ये जो what Sri Aurobindo represents in the world's history is not a teaching, not even a revelation. It is a decisive action direct from the Supreme.
What Sri Aurobindo represents in the world's history. ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, what Sri Aurobindo represents in the world's history, ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ, ସେଟା କଣ? It's not a teaching. ସେଟା ଶିକ୍ଷା ଉପଦେଶ ନୁହଁ ବା ବାଣୀ ନୁହଁ, ହିତ ଉପଦେଶ ନୁହଁ। କଣ ହେଇପାରନ୍ତି? Not even a revelation. ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। It is a decisive action direct from the Supreme. ସିଧାସଳଖ ପରମଙ୍କ ପାଖରୁ ଉତ୍ସରିତ ହେଇ ଆସିଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା। ଛୋଟିଆ କଥା ଟିକେ କହିବି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସର କଥା। ଏଇଠି ଆମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ବସେ, ସେଇଭଳି ଉପାନ୍ତ ଜାଗା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଏ, ଯୋଉଠି ଲୋକ ପାଠ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସଭ୍ୟତା କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବେଶ ପୋଷାକ କେମିତି ପିନ୍ଧାଯାଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସହର ବଜାର ଭଲ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଥରେ ଗୋଟେ ହୁଡି ପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ପଥର ବାଡଉଥିଲେ, ପ୍ରାୟ 20-25 କଣେ। ତାର ସବୁ ଝୁଡି ଅନୁସାରେ ପଥର ବାଡେଇବେ, ପଇସା ନେବେ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ତ ଗୁଡାଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପାଠଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ମୋ ଆଇଡିଆଟା ସେଇ ପ୍ରକାର, ଜାଗାଟା ମତେ ଠିକ ମିଳିଯାଇଛି। ଏଇଠି ତ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁ କୁଆଡେ ନା ଗାଁ ଭିତରେ କାମ ଯାଇ କାଟି କରିବା। ଏଇଠି ତ ଅଛନ୍ତି ହୁଡି ପାଖରେ। ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫଟୋ ରଖା ହେଇଛି, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ପଥର ଦେହରେ ଫଟୋକୁ ଡେରି ଦେଲୁ ଗଛକୁ ଲଗେଇକି। ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ଆସ ଏଇ ଭାଇ ମାନେ ଆସ, ବଡି ମାନେ ଆସ, ତମକୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା କହିବି। କଣ ବାବୁ କହିବ? ମୁଁ ତ ସୁଖ ଚାହୁଁଛି ନାଇଁ, ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି ନାଇଁ, ନିରୋଗ ଜୀବନଟେ ଚାହୁଁଛ ନାଇଁ, ନା ରୋଗ ଆଗ ଚାହୁଁଛ? ଆଜ୍ଞା ରୋଗ ଆଗ ତ ହଉଛି, ସୁଖ କୋଉଠି ଆସୁଛି? ଦୁଃଖ ତ ମିଳୁଛି, ଆଉ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ମିଳୁଛି? ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆସିଛି କହିବା ପାଇଁ। ଆସ, ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଛ, କଷ୍ଟ କରୁଛ, ହେଲେ ଶାନ୍ତି ପାଉନ। ଆସ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିବି। ମୁଁ ତମ ଧର୍ମ ବଦଳେଇବିନି, ତମକୁ କୋଉ ଦୀକ୍ଷା ଦେବିନି। ଆସ। ଯାହା ସେମାନେ କଥାଟିକୁ ମାନିଲେ, ଯୋଡି ଯୋଡା ସବୁ ରଖି ରଖା ଦେଲେ। ପ୍ରାୟ 25 ଖଣ୍ଡେ ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ ଆସିଲେ। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ତାର କେତେବେଳେ ଖସିଗଲା, ହାଣ୍ଡିଆ ପିନ୍ଧି ପଳେଇଲା, ହେଲା, ଖସିଗଲା। ତାର ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ, ତାର ଟାଇମ ହେଲା, ସେ ଖୋଜିବେ, ଖସିଗଲା। ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ଗଛକୁ ଡେରିକି ଫଟୋକୁ ରଖିଦେଲୁ ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ, ଆମେ ସବୁ ସଂସାରକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ସେଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନୁ। ଯିଏ ଆମକୁ ସୁଖ ଦବ, ଯିଏ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦବ, ଯିଏ ଆମକୁ ନିରୋଗ ଜୀବନଟିଏ ଦବ, ଆମେ ତାକୁ ଡାକିନୁ, ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି ତମକୁ ସେଇ କଥା କହିବି, ହେଲା। ତମ ଦୀକ୍ଷା ଦେବିନି, ଶୁଣ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ରହିବ, ନହେଲେ ପଳେଇବ। ତାପରେ ସେଠୁ ଏଇ ମାଙ୍କ କଥା କହିଲେ, କାରଣ ମାଙ୍କ ଜରିଆରେ ବି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଯିବେ ନେବାର, ମାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ମୁଁ କାହିଁ ତ ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଆଉ ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା କହୁନି, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି, ଦେଖ, ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନ ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ରୋଗ ହବ କି? ଭଗବାନ ହେଇଗଲେ ଆଉ ମାଓବାଦୀ ଭୟ ଥିବ କି? ଭଗବାନ ହେଇଗଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭୟ ଥିବ କି? ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ଭଗବାନ, ସେ ଆଗେ ଗଛଲତା ତିଆରି କରିଛି, ପାଣି, ପବନ, ଆକାଶ, ମାଟି, ଏଇଟା ସବୁ ତିଆରି କରିଛି ନା ନାଇଁ? ସେ ଯଦି ତିଆରି ନ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆସି କଣ ଖାଇଥାନ୍ତେ, କୋଉଠି ରହିଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମା। ଆସ, ଆମେ ସେ ମା କଥା କହିବା। ଯୋଉ ମା ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଦବ, ସୁଖ ଦବ, ଆନନ୍ଦ ଦବ, ତାକୁ ଆମେ କେହି ଡାକିନୁ। ଆଉ ଖାଲି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଯାଉଛୁ, କୁକୁଡା କାଟି ପକଉଛୁ, ବୋଦା କାଟି ପକଉଛୁ, ଆଉ ଯେ ଯୋଉ ଭାଲକୁଣି ଭଳିଆ ହେଇକି ନାଚୁଛୁ ଠାକୁର ଆଗରେ। କେହି କିଛି ଦିନଟା ଗଲା ପରେ ସଇଲା। ତାପରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖକୁ ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ସେଇ ଦୁଃଖ ହେଇକି ରହିଲା। ଶାନ୍ତି କାହିଁ? ସେଟା ଭାରି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କହୁଥିବା ଭିତରେ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଯାଇଥିଲା ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଆସିଲା, ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। କାହା ସ୍ତ୍ରୀଟି ସେଠି ବସିଛି, ସେ ତାର ପୁରା ମନୋହଳ ଦେଇକି ଶୁଣୁଛି, ପୁରା ଏକଦମ ବିହଳ ହେଇଯାଇଛି ମା କଥା ଶୁଣିବାରେ। ଉଠିଲା, ଢାଇ ଦିଟା ଚଟଣା ଲଗେଇଲା, ଆଉ କୋଉଠି ଜାଗା ମିଳିଲେ ଏଇଠି ଆସିକି ଉତ୍ପାଦ ହଉଛୁ, ନେଲା।
ତାପରେ ତାକୁ କିଛି ବାର କଲା ଏଇଠୁ ଯଦି ଆସିବୁ ଦେଖିବୁ ପୁଣି ପଥର କାଚିଦେବି। ଆମେ ସବୁ ପାଟି କରୁଛୁ କଣ ଏ ପାଟି କରୁଛୁ ରୁହ। ତାପରେ ସରିଲା ପରେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋ ମର୍ଦ୍ଦଟା ଏଇଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ମଦ ପିଉଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛି ଘରେ ଆମର ଅଶାନ୍ତି ହଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ମାକୁ ତମେ ଡାକ ତମ ମର୍ଦ୍ଦ ଆଉ ଜୀବନରେ କିଏ ମଦ ପିଇବନି। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ସତରେ ହବ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସତରେ ହବ। କାରଣ ଯିଏ ବଦଳେଇବେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମା। ଆମେ ତ ବହୁତ ପୂଜା କରୁଛୁ ଆମ ରାଗ ହିଂସା ଏଇଟା ସବୁ କମିନି। ସେ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ତ ମା ଆଉ ସିରିୟଲ ନାହିଁ। ମୋ ସିରିୟଲ ନାଁଟା ନଉନି ଖାଲି କହୁଛି ମା ମା। କହିଲେ ବାବୁ ତାହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଇଆ। ଫଟୋ ନେଲା କଣ କରିବି? ମୁଁ ଫଟୋରେ ତ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଫୁନ୍ଦୁର କିଛି ଲଗେଇବନି। ଧୂପ ତମ ଘରେ ଥିଲେ ଦବ ନଥିବ ଯଦି ନାହିଁ। ଫୁଲ ଯଦି ଅଛି ଦିଅ ନହେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଫା ଜାଗାରେ ରଖିବ। ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସେ ମା ପାଖରେ ଛିଡା ହବ କି ବସ ତମ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବ। ମା 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 ବୋଲି କହିବ। ମା 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 ବୋଲି କହିବ। ତେଣୁ ସେ ମା 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 କହିଲା ତମର ଯାହା ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବ। ସେ ଜଣେଇଲା ଆଉ ସତକୁ ସତ ତା ମର୍ଦ୍ଦ ମଦ ଛାଡି ଦେଇଛି ଆଉ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁନି। ତା ପର ବର୍ଷ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲି ତ ପାହାଡ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲା ଖୁଡି ପାଖରେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଗାଁ ପଟ ଦେଇ ଗଲି। ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ କିଛି ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଗଛ ଭଳିଆ ବସିକି ପିକନିକ କରୁ। ପାର୍ଚର ଯୋଉ 2-3ଟା ପାର୍ଚର କରିବୁ ଗଛ ଭଳିଆ ବସିକି ଖାଇବୁ। ପାଣିଟା ସରିଯାଇଛି ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ପାଣି ନବା କହିକି ଆମେ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାର ଗରା ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଆସିଛି ପାଣି ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଛି ଦେଖିଦେଲା ମତେ। ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରାକୁ ଧୋଇ ଦେଇ ବାବୁ ନମସ୍କାର ଆଉ ତମେ ଆସିଛ ନା ସେଇ ମା କଥା କହିବା ପାଇଁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ କୋଉ ମା କଥା? ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଡ ପାଖରେ ଯୋଉ ମାଙ୍କ କଥା କହିଥିଲ ଆମେ ପଥର ଆଡଉଥିଲୁ। କହିଲି ହଁ 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 ତମେ ମନେ ରଖିଛ? ହଁ ବାବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି ସେଇ ମାଙ୍କ କଥା ଏଇଠି କହିବ ଆମ ଗାଁରେ କହିବ। ପୁଣି ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ ଡାକ। ମତେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଗଲା ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ଘରେ ଖୋଜିବି। ସିଏ ଗଲା ଘର ଘରକା ସବୁ ଡାକି ହେଲା। ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ବସିଗଲେ ପୁରୁଷ ଗୁଡା ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କିଏ ଇଏ କଣ ଆସିଛନ୍ତି କଣ ସବୁ ମତେ ଡାକି ଡାକି ଗୋଟେ ହେଲାଣି। ତାଙ୍କର ତ ସେପଟେ ନକ୍ସଲ ଭୟ ବହୁତ ନା ମାଓବାଦୀ ଭୟ। ଆଉ ଇଭେନ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ମାଓବାଦୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମାଓବାଦୀ। ପୁରୁଷ ମାନେ ସେ ଜଗିଲେ ଆମ ସଂଗଠନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି କଣ ସବୁ ଡାଟା ନେବା ପାଇଁ ସେ ଜଗିଲେ ଘେରିଲେ। ତାପରେ ତ ମା କଥା କହୁଥାଏ ତା ପୁରୁଷଟା ସରିଲା ପରେ ଆସିକି ସିଧା ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଛି। ବାବା ମୋ ଗୋଡ ତଳେ ପଡନା ତୁ ମାଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ପଡ କଣ ହେଇଛି ତୋର ଏମିତି କାହିଁ ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଛୁ? ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସତରେ ଏଇ ମା ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ଘରେ ରଖିଲା ଦିନଠୁ ମା ମା ଡାକିଲା ପରଠୁ ଆମ ଘରେ ଆଉ ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ହଉନି। ମୁଁ ଆଉ ମଦ ପିଉନି। ଆମ ଘର ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ସତରେ ଏଇ ମା ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା ସତରେ ଏଇ ମା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି କହିଲା ତାପରେ କଣ ହବ କୁହନ୍ତୁ? ସେ ଗାଁର ଯେତେକ ଦେଲେ କହିଲେ ବାବୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦିଅ। ତାପରେ ଫଟୋ ଦେଇକି ଆସିଲି। ବୁଝି ହଉଛି? ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ମା ସଙ୍ଗେ ଭଲ ପାଉଥାଉ ଏଇ ମାଙ୍କର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା ତାହେଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଠିକ କରୁଛୁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଆଉ ଖାଲି ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରିଦେଲେ ଧୂପ ଦେଇଦେଲେ ଇଏ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇ କାମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଟା ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନେଇ ବଞ୍ଚିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବୁଝି ହବ। ଶେଷ କଥା ଏଇଟା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚି ପାରିଲେ ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କିଏ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନବା ଆମ ଜୀବନରେ କେବଳ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ମା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ କିଛି ତୁଚ୍ଛ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ନେଇପାରିବା ମା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆମେ ମା ପାଇଁ ଯଦି ହେଇପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଭାଇକି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ମା ଆମ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଗୁଣ ଭାଇକି କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ଆଜି ସଭା ସାଙ୍ଗ करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ଏଠାରେ ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସଂଗଠନର ପିତୃପ୍ରତିମ ଜନ ଭାଇ ଯିଏ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଥାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ
ବୁଲଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ, ଅଜୟ ଭାଇ। ଅଜୟ ଭାଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଆମେ ଏଠି ମନେ ରଖିଲେ ତ, ବାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଲୋକ ନହେଲେ ଆମେ ଏଠି ସାମିଲ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ଧୁନ୍ଦାର ଭାଇ, ସିଏ ତ ନିରନ୍ତର ଜଣେ ଗୋଟେ ସାଧକ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାର ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଆମ ଗଣରେ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଡି ହଉଛନ୍ତି ସନା ଭାଇ। ସନା ଭାଇ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ନାଇଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାଇମାନେ ଆସିକି କାଳିନ୍ଦୀ ଭାଇ ସେଠି ଢୋଳେଇବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଢୋଳେଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଭାଷ ଭାଇ ସେଠି ଟିକେ ଟିକେ ହସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦିଟା ଗାଡିରେ, ନାଇଁ କି? ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ତାଙ୍କର ଜାଗା ଲାଗେ, ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ଗୋଟେ ଗାଡି ଆଣିବେ, ସେ ଗୋଟେ ଗାଡି ଆଣିବେ। ଆଉ ସେପଟୁ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହରିକା ଆସି ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କୋଉଠି କହିଲେ? ନନ୍ଦରା। ଆପଣ ପିଠାଗୁଡ଼ା ନନ୍ଦରା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତ? ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଦିନ ଏଇଟା ଥିଲା ଏଇଠି। ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହାଟଟି କେଉଁଝରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ତରୁଆଠୁ ଏପଟେ ଡୁବୁରୁ ପଳେଇଲେ ହେଇଛି। ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ନିଜେ ବି କୃତଜ୍ଞ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇଠି ଯୋଗଦାନ କରୁଛି। ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହବା। ଭାଇମାନଙ୍କର ମଣିଷଟି ହବା, ରାଗିବା ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସରଳ ଶିଶୁଟିଏ ହବା, ତାଠାରୁ ବଢିଆ ଆଉ କଣ ଅଛି? ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଇ ପାରିବା, ତେବେ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ଟୁକୁନ କଥା ତ ଅନନ୍ୟ, କାରଣ ଆମେ ତାକୁ କହୁ ହନୁମାନ। ସିଏ ନଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଧନୁ ଭାଇ ସିନା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହଉଛି ହନୁମାନ। ନହେଲେ ଏଇ ବନଭୂମି ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରିଗଲେ ଠିକ। ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସେଟା ହବ କେମିତି? ଟୁକୁନ ନଥିଲେ ହବନି। ତା ସହିତ ଭାଇ ହେରିକା ସବୁ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିକା କରିନେଇ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବର ଅଛ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କି କଣ କଲେ? ବସିଗଲେ କି? ବସିଗଲେ କହ, ବସିଲେ କି? ବୁଦ୍ଧଦେବ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ବସିଗଲେ କି? କଣ କଲେ? ସେଇ ଯୋଉ ଆଲୋକ ତାକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ ସାରା ସଂସାରରେ। ଆମେ ସେମିତି ଏଇଠୁ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ, ନୂତନ ଆଗ୍ରହ ନେଇ ଆମେ ଯିବା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଆଡେ ଆମେ ମା କଥାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବା। ଭାଇଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ଜଣେ ସମସ୍ତେ ସଂଗଠକ, ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ କଥାକୁ ଅନନ୍ୟ ଭାବେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ। କାରଣ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ, ଆମେ ଏଇଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଭାଇଙ୍କର ମେଡିଟେସନ ପରେ ଆମେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା, ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଲି ମେସେଜ ପଢିଦେଇଛି ଶେଷରେ, ବି ସିମ୍ପଲ, be happy, remain quiet, do your work as well as you can, keep yourself always open towards me. This is all that is asked from you. ନବବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋନାନେ